العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنازے سے متعلق احادیث کا ذکر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے پر نماز پڑھتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اے میرے رب بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، جو ہم میں غائب ہیں اور جو حاضر ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ہر ایک کو تو معاف کر دیں، بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، اے میرے رب جس کو زندہ رکھنا ہے تو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو وفات دے تو ایمان پر اس کا خاتمہ کر دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے میرے رب اس کے بعد ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا. ولا تضلنا بعدہ، اس میت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یعنی ہم الحمدللہ ہدایت یاب ہیں. آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب اور دین پر تثبت اور دین پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے. لیکن اللہم لا تحرمنا بعدہ ولا تضل اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ جملہ خاص طور پہ سمجھنے کے قابل ہے یہ کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، ایک مسلمان کو کس قدر بھی بڑی مصیبت پڑے، اس کا باپ مر جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کی ماں مر جائے، اس کی لڑکی مر جائے، تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے اگر وہ صبر کر لیتا ہے. اس سے پہلے حضرت ام سلمہ کی روایت شاید گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو دیکھا، ان کی آنکھ پھٹی تھی، اور آپ نے جب یہ کہا آنکھ کو آپ نے بند کر دیا اور کہا کہ جب میت کی روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. ابھی تک وہ لوگ سمجھے نہیں تھے کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا. جب یہ سمجھ لیے کہ پیارے رسول نے کہ اس اشارے سے کہ ان کی روح نکل گئی تو انہوں نے چیخنا رونا شروع کیا. پیارے رسول نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب مصیبت میں پڑتا ہے یا اس کا کوئی قریبی یا رشتہ دار انتقال کرتا ہے تو یہ کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت میں مجھے اجر دے. واخلف لی خیرا منہا، اس مصیبت میں جو مصیبت جس طرح پر پڑی ہے اس سے اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. یہی معنی یہاں میں مطلوب ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تعالیٰ ہم صبر کر رہے ہیں، اس صبر کا بدلہ ہمیں ضرور دینا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب بے حساب دیا جاتا ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ کا ہی مطلب ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یعنی یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، چھوٹے کا ہو یا بڑے کا ہو، سب کے لیے ایک بہت جامع دعا ہے. اللہم اغفر لحیینا، زندوں کے لیے بھی اس مردے کے موقع پر، مردے کی دعا کے موقع پر اللہ تعالی رسول نے زندوں کے لیے بھی دعا کی مشروعیت فرمائی. اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں حاضر ہیں جو غائب ہیں، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو تو بخش دے، وکبیرنا وذکرنا انثانا. یہاں چھوٹے کا مطلب آپ سمجھیں کہ بچے کو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا اجر اس کے والدین کو دے گا، یا یہ کہ ہم سے جو چھوٹا ہے، کوئی ضروری کہ وہ نابالغ ہی ہو،
हमसे जो छोटा है हर एक ये दुआ करता है कि हमसे जो छोटा है या हमसे जो बड़ा है, क्योंकि हमारा हक है छोटों का हमारे ऊपर हक है और बड़ों पर भी हमारा हक है या बड़ों का हमारे ऊपर हक है, जैसा कि ये देश में है। तो कबीरना का मतलब ये नहीं आप समझें कि हमसे जो बड़े हैं बूढ़े हो गए, या ये कि जो छोटे हैं यानी बच्चे हैं, हमारे हमसे उम्र में जो छोटे हैं ये भी माना हो सकता है। तो बख्शने का मतलब उनका, आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे के गुनाह के बख्शने का क्या माना होगा, क्योंकि बच्चा तो गुनाहगार होता नहीं, मासूम होता है, लेकिन नहीं, उसको उसका उस अजर का बदला उस बच्चे के बख्शने के माने यह है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करे और वालिदैन के दाखिल करने का वो सबब भी बने, वालिदैन को जन्नत में लाने के ले जाने का सबब बने। दूसरा माना ये भी हो सकता है कि हम में से जो छोटे हैं, हमारी उम्र में छोटे, हमसे उम्र में छोटे हैं, अगर हम 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो हमसे छोटे 30 साल के हैं, 35 साल के, लेकिन वो गुनाहगार हैं, सबके लिए ये दुआ काफी है, बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए। इसके अलावा एक रिवायत में आया है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के जनाजे पर कहते थे, अल्लाहुम्मा इजअलहु ज़ुख्रन फरतन लना, ऐ अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में इसको ज़खीरा बना दे और आखिरत में हमारे लिए जन्नत को हमवार करने वाला बनाए। फर्ज कहते हैं उस आदमी को जो काफिले के सामने जा करके काफिले के उतरने के लिए पानी वगैरह का इंतजाम करता है, या ये कि वहाँ जमीन हमवार देख करके उतरने के लिए तैयार करता है वहाँ, तो ये फर्ज का माना है। इसको आप हदीस से मिलाएं कि क़यामत के दिन छोटा बच्चा आएगा जन्नत के दरवाजे पर और अपनी माँ को खींच करके और अपने बाप को खींच करके जन्नत में ले जाएगा। तो ये है फर्ज का माना, गोया वो हमसे आगे जन्नत में जाएगा और हमको खुद जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। वआन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब मय्यत के ऊपर नमाज पढ़ो, फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उनके लिए इखलास के साथ दुआ करो, क्योंकि हकीकत यह है कि कोई भी दुआ हो, जैसा कि हदीस में आया है, इन्नल्लाह ला यक़बलु अन क़ल्बिन लाहिन गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। इस वजह से आदमी अपने लिए दुआ करे तब भी अल्लाह ताला से रो करके गिड़गिड़ा करके अलिज़्ज़ु बिया ज़ल जलाली वल इकराम, एक हदीस में आया है, इल्हा करो, इसरार करो अल्लाह ताला से, या ज़ल जलाली वल इकराम कह करके दुआओं में इसरार करो। इसरार अल्लाह ताला से उस वक्त करेगा आदमी जब उस चीज की चाहत होगी और इखलास के साथ उसको तलब करेगा। ये ना सोचे कि हम एक मय्यत के लिए दुआ कर रहे हैं तो हमें इखलास की जरूरत नहीं, हम अपने भाई के लिए इखलास बरतेंगे दुआ में तो हमारे लिए अल्लाह ताला लोगों को इसके लिए तैयार कर देगा। ये क्योंकि नेकी का बदला नेकी आदमी को अल्लाह ताला देता है, इस वजह से इखलास हर वक्त, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं सूरह बय्यिना में कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करें। तो यहाँ इखलास, दुआ के इखलास का मतलब यह है कि उसके लिए अच्छी से अच्छी दुआ करें मग़फ़िरत की, और ये कि खुशू और इसरार के साथ अल्लाह ताला से बार बार उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। वआन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अस्रिउ बिल जनाज़ा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे रसूल ने फरमाया, अस्रिउ बिल जनाज़ती, जनाजे को जल्दी कब्र तक पहुंचा दो, ये है माना उसका। ये मतलब नहीं है कि आप तेज दौड़ें लेकर के उसको, हकीकत यह है कि लोग आजकल ये समझते हैं कि जनाजे को लेकर के तेज दौड़ना चाहिए। मुझे इत्तेफाक हुआ 2-1 जनाजों में लोग भाग रहे हैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमजोर नहीं था, पहले भी नहीं, लेकिन पीछा नहीं पकड़ पाता था। तो और खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है, इतना तेज हिलाते हैं उसको कि अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो गिर जाने का भी खतरा होता है, खास तौर पे जब वो स्ट्रेचर की तरह हल्की सी चारपाई हो उससे गिरने का खतरा होता है। इस वजह से आदमी को चाहिए कि सुकून और इत्मीनान के साथ आहिस्ता भी न चलें, वक़्त सिद्ध फी मशी। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी चलो तो मुतवस्सित चाल चलो, ये नहीं कि दौड़ो, ये कि आहिस्ता आहिस्ता। लोग माना ये लेते हैं कि नहीं दौड़ के लेकर के चलो जनाजा को, यहाँ मतलब यह है
प्यारे रसूल ने जैसा कि फरमाया है और जैसा सहाबा कराम वसीयत करते थे कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो देखो नहीं करना, यानी दूर दूर तक लोगों को खबर करके उनको बुलाने का इंतजाम ना करना, ना उनके आने का इंतजार करना। ये है मतलब। इस वजह से मकरूह समझते थे कि दूर से लोगों को बुला करके इंतजार करके फिर बड़े मैयत को दफन किया जाए। जितने पास पड़ोस के लोग हैं, उठाने वाले हैं, उनको लेकर के दफन कर दिया जाए। ये नहीं कि फ्रीज में रख दिया जाए या 2-4 दिन इंतजार किया जाए कि दूर से उनके बच्चे या उनके करीबी रिश्तेदार या और कोई, जैसा कि आजकल होता है बड़े लोगों के साथ होता है, जनाजे को भी और मौत को भी लोगों ने फैशन बना रखा है। यानी ये कि 3 दिन तक लहजे में या फ्रीज में रख करके इंतजार किया जाता है, फिर ऐलान होता है बाकायदा अखबारों में और सब चीजों में। यकीन ये सब चीजें गैर शरई हैं। ऐलान अखबारात वगैरह में ये कतई तौर पर गैर शरई हैं। और फिर मैयत को रखना इस इंतजार में कि लोग ज्यादा से ज्यादा हाजिर हो जाएं, ये भी शरई चीज नहीं है। जितने लोग हाजिर हैं जल्दी से उसको कब्र तक पहुंचा दो। प्यारे रसूल फरमाते हैं फ़इन तक सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूना इलैहि, अगर ये जनाजा नेक है तो उसके खैर को के पास उसको जल्दी से पहुंचा दो, क्योंकि आगे इंशाअल्लाह दुनिया से अफजल चीज जन्नत की खिड़की खुलेगी और जन्नत का बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा। उससे बढ़कर के क्या चीज होगी? तो अगर वो नेक है तो उसको जल्दी से उसके अच्छी से अच्छे आशाइशगाह और आरामगाह पर पहुंचा दो। वही इन तक सिवा ज़ालिक, और अगर नेक नहीं है, इसके अलावा है, यानी ये कि बद है, फशर्रुन तदऊनहु अन रिकाबिकुम, तो ये ऐसी बुरी चीज है कि उसको जल्दी से अपने गर्दन से उठा के फेंक दो। यानी ये कि अपने सर पे उसको देर तक रखना या गर्दन पर या अपने घर में उसको देर तक रखना, ये मशरू नहीं है। ये है असल मतलब इस हदीस का। ये मतलब नहीं कि उसको लेकर के दौड़ो। बहुत से लोग कहते हैं जनाजे को लेकर दौड़ते हैं और कहते हैं पता ही नहीं चलता, तमाम होता फरिश्ते उठा रहे हैं। ये सब चीजें ऐसी कही जाती हैं जो हकीकत है कि गैब की बातें हो जाती हैं। ये सब चीजें बोलनी भी नहीं चाहिए और कहनी भी नहीं चाहिए। हो सकता है इसमें रिया और किसी और चीज का भी शायबा होता हो। इस वजह से 12 तो लोगों से जब ये कहा जाता है कि इतना तेज तो आप दौड़ कर, हम लोग पता नहीं चल रहा था कितना तेज दौड़ रहे हैं, जैसे फरिश्ते उठा रहे हैं जनाजे। ये सब बातें कहने की नहीं होती हैं हकीकत में, लेकिन अक्सर दीन का हाँ जिन लोग नहीं कहते हैं, फरिश्ते उठाते हैं जिन। और अगर जिन भाई भी उठा ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मसला यह है कि आप नहीं दौड़ेंगे तो आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। साथ लेकर आप यानी मुतवस्सित चाल से लेकर के उनको चलें। सब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए मैयत को ले जाते हो तो कहते हैं रहमत है, क्या इसके बारे में कोई हदीस में मिलता है? हाँ, इस किस्म की चीजें फाल के तौर पर कहते हैं कि मैयत को दफन करते वक्त या मैयत को ले जाते हुए बारिश हो जाए तो उससे अच्छा फाल लेते हैं, ये कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनके लिए खैर करेगा। दफन के बाद बारिश हो जाए या किसी आदमी के मरने के बाद मुसलसल बारिश होती रहे 2-4 दिन तक, तो कहते हैं कि आदमी बड़ी नेक आदमी था और लगता है कि अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बारिश नाजिल हो रही है। ये सब चीजें हकीकत में एक चीज है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता बारिश होना या ये कि खुदा न खास्ता गर्मी हो, इससे आदमी के मौत या जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि प्यारे रसूल ने फरमाया था उस वक्त जब हजरत इब्राहिम आपके फर्जंद रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो लोगों ने कहा कि उनके गम में सूरज, उस दिन सूरज गहन भी हुआ, कहते हैं उनके गम में सूरज को गहन लग गया। तो प्यारे रसूल ने फौरन खड़े होकर के इस गलत अकीदे की तरदीद फरमाई और कहा इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयतिल्लाह, ये आयतिल्लाह सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानियों, बहुत सी निशानियों में से 2 निशानियां हैं। ला यनकसिफान लिमौत अहदिन वला लिहयाती, किसी की मौत पर या किसी के पैदा होने पर वो खुसूस में नहीं आते हैं, गहन में नहीं आते। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला अपनी निशानी लोगों को दिखाता है कि जिस सूरज को तुम पूज रहे हो या जिस चांद को तुम पूज रहे हो जिसमें ताकत खास महसूस करके और उसको तुम बहुत सी चीजें उससे तलब करते हो, ये हमारे हाथ में, जब चाहे उसको आगे करें, जब चाहे उसको पीछे करें, जब चाहे उसकी रोशनी छीन ले। एक जमाना आएगा इधर शम्स को उगरत और इधर नुजूमन कदरत, वो या क़यामत का एक झलक, क़यामत की एक हल्की सी झलक दिखाता है अल्लाह ताला। ये एक जमाना आएगा कि इसी तरह हम इसकी तमाम रोशनी को छीन लेंगे। ये है
اللہ تعالیٰ کی نشانی ہونے کا ایک مطلب. اور یہ کہنا کہ نہیں بارش ہو گئی تو وہ نیک آدمی تھا، یہ سب چیزیں بہرحال جب تک اس قسم کی چیزیں شرعی ہوتی ہیں، جب تک پیارے رسول سے ثابت نہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے کر کے یہ باتیں بنانی یہ صحیح نہیں ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیراط. دیکھیے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یہاں دیکھیے کتنا معمولی کام ہے یا تھوڑے وقت کا کام ہے، لیکن اس پر کتنا بڑا اجر ہے. من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیراط، جو شخص جنازے پر نماز پڑھتے وقت حاضر رہا تو اس کو ایک قیراط کا اجر ملے گا. ومن شہد حتی تدفن فلہ قیراطان، نماز پڑھنے کے بعد جنازے کے ساتھ گیا، دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا، اور دفن کے بعد جو مشروع رسول کی طرف سے مشروع دعائیں ہیں وہ دعائیں کی، فلہ قیراطان، تو اس شخص کو 2 قیراط اجر ملے گا. رسول سے پوچھا گیا ومل قیراطان یا رسول اللہ، قیراطان کی 2 قیراط کا مقدار کیا ہے اور اس کا کیا اندازہ ہے کہ کتنا ثواب ملے گا؟ رسول نے فرمایا مثل الجبلین علی عظیمین، 1 قیراط بڑے پہاڑ کی طرح، 2 قیراط 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے. یعنی دیکھیے پہاڑ، اور یہ پیارے رسول کی بات، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے، صحیح روایت. تو یہ چھوٹے سے کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے لوگوں کے بخشنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا ہے. حقیقت میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس کا اثر آدمی کی زندگی پر، آدمی کے سلوک پر اور آدمی کی چال چلن پر پڑتا ہے، اسی وجہ سے آپ جنازے میں حاضر ہونا یا قبر کی زیارت کے بارے میں تو آپ کو پیارے رسول نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے تمہیں میں نے منع کیا تھا، فزوروها، اب ان کی زیارتیں کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ قبریں تمہیں آخرت کو یاد دلائیں گی. اسی طرح آدمی جب جنازے پر نماز پڑھے گا تو آخرت کو یاد کرے گا. جنازے کو لے کر کے چلے گا تو کس قدر بھی وہ دل کا سخت آدمی ہو، پتھر دل ہو، لیکن اس کا دل موم ہوگا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں سے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جا کر کے اسی مٹی کے گڑھے میں ڈالیں گے. تو یہ چونکہ اس کا اثر بہت بڑا ہے، اس وجہ سے اس کی اصلاح آدمی کے ذریعے سے ہونے کی امید ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے پر بہت بڑا اجر دے گا. ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اصل میں، لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے اللہ کے ہاں. تحسبونہ حیّا، بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تم ہلکی سمجھتے ہو، وہ ہوا عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنازے کا اعلان ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، 2 آدمی باتیں کرتے رہتے ہیں، جنازے کی نماز تک نہیں پڑھتے. کتنی بڑی معرومی ان کو ہوتی ہے، یا کتنے بڑے معروم وہ لوگ ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے 2 منٹ 1 منٹ نہیں لگتا ہے. جنازے کی نماز کتنی دیر لگتی ہے، اٹھ کر کے جنازے پر 4 تکبیر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ یقیناً ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی ہے پیارے رسول کی طرف کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، گویا اللہ ہی کی طرف سے یہ ہے. حقیقت میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجر کا وعدہ کر رہا ہے. اگر یقین ہو تو آدمی دوڑ کر کے اس کے لیے موقع ڈھونڈ کر کے کوشش کر کے جنازوں پر نماز پڑھے اور جنازوں کے دفن ہونے تک ساتھ رہے. اسی معنی کو لے کر کے بہت سے اسلاف کا ذکر آتا ہے کہ وہ جا کر کے غسل دیا کرتے تھے اموات کو، اپنی طرف سے نہ کوئی ان کو مجبور کرتا تھا، نہ یہ کہ وہ کرایہ اس کا لیتے تھے. جا کر کے میت کا جب کبھی موقع آتا تھا یا میت کے بارے میں معلوم ہوتا تو جاتے تھے اور خود غسل دیتے تھے تاکہ موت اور آخرت زیادہ سے زیادہ ان کو یاد رہے. جیسا بہت سی میتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ بدعتی ہے یا مشرک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے نماز؟ اس میں کوئی شک نہیں. میت کے بارے میں اگر معلوم ہے کہ یہ خدا نخواستہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، لیکن اس کے باوجود جنازے کی نماز اس پر پڑھنے کا حق ہے. بلکہ آدمی یہ سوچ رہے کہ ایک بھائی کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرانے کے لیے دوسروں کی سفارشیں
مہیا کر دے گا، جیسا کہ ہے جس کے جنازے میں 40 آدمی حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا، ان کو بخش دے گا۔ رہ گئی بات اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ فاضل عالم بڑے لوگ ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھیں، تاکہ آدمی مشہور ہونے کی وجہ سے ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھے، تاکہ لوگ اس قسم کے گناہوں سے بچیں اور یہ سوچیں کہ ہم اگر اس قسم کا کام کرتے گزریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر اچھے علماء یا نیک لوگ جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ البتہ اگر بدعتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس باب میں بھی آدمی کو جان لینا چاہیے کہ بدعت بہت سی ایسی ہوتی ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے، اور بدعت ایسی ہے جو فسق تک پہنچاتی ہے، کچھ بدعت ایسی ہے جو چھوٹے گناہوں کے میں لے جاتی ہیں۔ اگر بدعت کفر تک پہنچاتی یعنی یقیناً وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ مقبورین ہمیں ہماری ضرورتوں کو دیتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو ہم پوری کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے اگر یقین رکھتا ہے اور اس طرح کا وہ اس معنی کے میں وہ سجدہ کرتا ہے اور ان سے مرادیں مانگتا ہے کہ عین کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ اس کو زندگی میں ایک چیز عذر کی آ سکتی ہے کہ اس نے ایسی جگہ پر زندگی گزاری ہے کہ وہاں سنت اور بدعت کا کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز سنت ایک چیز بدعت ہے، دین کے نام پر دوڑ پڑے، جو کچھ سنے وہی کرنے لگے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علاقے ہر ملک میں رہا کرتے ہیں اور ہیں، خود ہندوستان میں کہتے ہیں، پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ کوئی چیز یہ غیر شرعی چیز ہے، قبروں پر چڑھانا، قبروں پر نظر و نیاز دینا، یہ کہتے ہیں تو عین اسلام کی چیز، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں۔ اور عالم کون ہوتے ہیں؟ اگر عالم ہوتے حقیقت میں تو یہ سب باتیں وہ ان باتوں پر ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن چونکہ علم ان کو بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو جانے۔ لیکن اب اس زمانے میں ہمارے خیال سے عذر باقی نہیں رہ گیا، گھر گھر میں الحمدللہ قرآن کی تلاوت پہنچ رہی ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور نصیحتیں ٹیلی ویژن کتنی بھی کسی ایسے ملک کا، یہاں تک کہ ہندو ملک کا بھی ہے یا کافر ملک کا، اس میں بھی مسلمانوں کی رعایت سے ایسے پروگرام آتے ہیں اللہ کے فضل سے جس میں دین سکھایا جاتا ہے اور صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اب عذر اس زمانے میں نہیں رہ گیا، لیکن مان لیجیے اگر کوئی شخص جنگلوں ہی میں گزار رہا ہے زندگی اور وہ دین ایمان کے نام سے کچھ نہیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرم کرنے والا ہے۔ افریقہ میں کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس زمانے میں کہ ابھی تک وہ عام انسانوں کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، ننگے زندگی گزار رہے ہیں، جنگلوں میں کھاتے، جنگلوں کے شکار کھاتے، پھل کھاتے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر واقعی اس قسم کے لوگ ہیں جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل ہے کہ ان کو عذاب دے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم ان کے پاس رسول نہ بھیج دیں۔ اسی طرح مبلغین اگر نہیں پہنچے ہیں صحیح دین پہنچانے والے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایسے لوگوں کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن کیا ایسے ملک میں جہاں اللہ کے فضل سے اونچی سے اونچی ڈگریاں ہر موضوع پہ لی جاتی ہیں، دین میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، اور وہاں لوگ پھیلے ہوئے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن اور دوسری چیزیں، تو اس زمانے میں شرک اور بدعت کے بارے میں جہالت یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا ہمارے خیال سے۔ وَلِمُسْلِمٍ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، یہاں مسلم شریف کی اسی روایت میں ہے کہ من شهدها حتى تدفن فله قيراتان، اس کا لفظ یہ ہے کہ حتى توضع، مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں حتى توضع في اللحد، جس میں جنازے کے پیچھے جا کر کے قبر تک ان کو لحد میں اتار دیا، اتارنے تک اس کے ساتھ رہے تو ان کو 2 بڑے پہاڑوں کا اجر ملے گا، کے برابر اجر ملے گا۔ وللبخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روایت میں من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جس کسی نے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے لگ کر کے قبر تک اس کو پہنچایا، ایمان اور احتساب، یعنی ایمان رکھتے ہوئے اس چیز پر کہ اللہ رب العزت نے اس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کام پر ہمارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، احتسابا، اجر کا خیال رکھتے ہوئے، ایسے ہی نہیں رہا کہ جس طرح لوگ چلتے رہے ہم بھی چلے چلیں، نہیں، ایمان اور احتساب اجر سمجھتے ہوئے اور اللہ کے اجر پر یقین رکھتے ہوئے، اگر اس خیال سے آدمی جاتا ہے تو یقیناً
किसी भी जनाजे के पीछे किसी वक्त भी लग सकता है। और ये सोचे कि नहीं हमारे पहचान का जनाजा नहीं है या पहचान के लोगों का जनाजा नहीं है, न जाए तो ईमान और एहतिसाब की शक्ल वहाँ बनेगी जहाँ की आदमी किसी भी जनाजे के पीछे लग करके इस अज्र को हासिल करने की कोशिश करे। उसकी वाज़ेह सूरत इसी तरह नजर आ सकती है। सब मैयत उठाने से पहले घर की मस्जिद में ऐलान करते हैं घर के करीब कि अब मैयत उठानी है, उसके अंदर शामिल होकर सवाबेदारी हासिल करना, क्या ये जायज़ है ऐलान करना है? नहीं, मस्जिदों अगर लोगों को खबर लग गई है, जैसे कहते हैं कि मस्जिदों में जनाजे को उठाते वक्त एक आम ऐलान करते हैं कि जनाजा उठाया जा रहा है, लोग शरीक होकर के सवाबेदारी हासिल करें, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग हासिल होंगे उनको अजर मिलेगा। लेकिन बार बार ये ऐलान शरई नहीं है। प्यारे रसूल के ज़माने में जो लोग जिनको खबर करीब के लोग थे उनको खबर दी जाती थी, दूसरे करिया में या दूसरे शहर में जाकर के उनको खबर नहीं दी जाती थी। वही लोग जिनको खबर लगी, एक मरतबा खबर लगी, वही लोग जाते थे और जनाजे का इंतजार करते थे। बार बार ऐलान नहीं किया जाता था उसके लिए। इस वजह से ये ऐलान गलत है। इसको भी नई में शामिल किया जाएगा। प्यारे रसूल ने नई यानी जनाजे के बारे में खास अंदाज से, जो जाहिलियत के ज़माने में था उस अंदाज से फख्र महसूस करते हुए कि बड़ा आदमी है तो उसका बड़े अच्छे अंदाज पर उसके जनाजे का इंतजाम हो, और उसके लिए ऐलान भी इसी तरह कराते थे लोगों को भेज करके कि आज सखावत का पहाड़ गिर गया, आज शुजाअत का पहाड़ मर गया, इस तरह करके वाजबला करके इस तरह करके वो लोगों को खबर देते थे। आजकल अखबारों में यही होता है हकीकत में। जैसे कहते हैं कि एक मरतबा किसी ने अखबार में चुटकुला दिया था, कहते हैं कि मौत को भी लोगों ने फैशन में इस्तेमाल करना शुरू किया। एक साहब बयान करते थे कि हमारे दादा जो हैं वो क्या नाम है, दीवार से या छत से गिर करके मर गए। अरे अगर हार्ट फेल हो करके मरे होते तो मैं फख्र से बयान करता हूँ, उनकी मौत का फख्र से बयान करता है। यानी गोया हार्ट फेल हो करके मरना ये बड़े आदमी की मौत होती है। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि मौत को भी लोगों ने ये जो अंदाज होता है दिखावे का, फिर उसके बाद बैठ करके लंबी चौड़ी ताज़ियत का इंतजाम जो किया जाता है, रास्ते बंद किए जाते हैं, कुर्सियां सोफ रखी जाती हैं, हजारों आदमी आते हैं, फिर खाने पीने का लंबा चौड़ा इंतजाम होता है, ये सब चीजें गैर शरई हैं हकीकत में। वलिल-बुखारी मन तबिअ जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इहतिसाबन व कान मअहु हत्ता युसल्ला अलैहि व युफ़रग़ मिन दफ़निहा फ़इन्नहु यरजिउ बिक़ीरातैनि कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहुदिन। जिसने जनाजे के पीछे लग करके जनाजे की नमाज पढ़ी के पीछे लग करके खबर में उतारने तक साथ रहा, फ़इन्नहु यरजिउ बिक़ीरातैनि, तो वो 2 क़ीरात का अज्र लेकर के वापस आएगा। कुल्लु क़ीरातिन, एक क़ीरात पहाड़ उहुद पहाड़ के बराबर है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अजर है उहुद पहाड़ के बराबर। और उहुद पहाड़ के बराबर होने का मतलब यह है कि यही चीजें आदमी के क़यामत में जब आमाल का वजन होगा तो यही चीजें उसके आमाल को भारी करने के लिए काम आएंगी। जी 16 गज कपड़ा लाना चाहिए, 18 गज कपड़ा कैसे लाना चाहिए, इसके बारे में 16 गज नहीं है। अंदाजा करें आपकी 3 कपड़े ऐसे होने चाहिए जो उस पूरे जिस्म पर लपेटे जा सकें, और वो भी कमीज न बनाया जाए उसका। मैंने मिसाल दी थी तलब रख करके कि अगर है तो बताऊं, इस तरह कपड़े होने चाहिए कि इधर से भी बांधने के काबिल हो, इधर से बांधने के काबिल हो, इस तरह रख करके एक, फिर इसी तरह 2, इसी तरह तीसरा। अब एक आदमी की लंबाई कितनी होती है आमतौर पर, यानी 1 मीटर 6 फुट 5.5 फुट 6 फुट कितने मीटर होंगे? 2 मीटर तकरीबन, पौने 2 मीटर। तो 6 मीटर ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर या 7 मीटर काफी है। 16 मीटर या कुछ लोग कहते हैं कि आदमी वो मर्द नहीं है, यानी ऐसा बयान करते हैं बाज़ इलाकों में, कहते हैं, सुना है पठानों की ये चीज मशहूर है, आदमी वो मर्द नहीं है कि जिसके सर पर उसके कफन के बराबर पगड़ी ना हो। यानी वो पगड़ी भी इतनी बड़ी रखते हैं। और ये चीज एक तारीखी पस मंजर के तहत सही भी मालूम होती है, क्योंकि बाज़ कबाइल में हमेशा जंग रहा करती थी। कहीं भी निकला आदमी तो मौत का खतरा उसके ऊपर। जैसे वहाँ रिवाज निकला कि हथियार लेकर के चले, हर जगह बहुत जगहों पर हथियार लेकर के चलने का कोई तस्वर नहीं। यमन वगैरह में अब भी है, छुरियां लेकर के चलता है। एक छुरी हमने देखी है, इतनी बड़ी होती है लेकिन 1500-2000 रियाल की होती है।
تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں یہ چیز تھی ہر وقت الغارت، تو آدمی اگر مر بھی جائے، قتل بھی کر دیں، تو اس کے لیے ایک دشمن کے لیے آدمی کفن کا انتظام نہیں کرے گا، اس وجہ سے وہ اپنا کفن سر پہ باندھے چلتے تھے کہ اسی میں ان کو لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے، ورنہ گورو کفن اسی طرح پڑے رہ جائیں گے، چیل کوے کھا لیں گے۔ تو یہ چیز وہی تھی۔ اور مغرب میں بھی، مغرب مراکش کا ایک علاقہ ہے، میں نے خود ایک آدمی سے سنا، وہ کہتا تھا پگڑی باندھتا تھا بڑی لمبی چوڑی، تو اس سے اعتراض کیا گیا تو کہتا ہے کہ مرد کو مرد ہی نہیں ہے کہ اس کے سر پر اس کے کفن کے برابر پگڑی نہ ہو، یعنی لمبی چوڑی ہو۔ تو یہ چیز کوئی مقدار نہیں، البتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا، اور تینوں کپڑوں میں آپ کو داخل کیا گیا۔ اس کی شکل یہی ہے کہ تینوں نیچے اوپر کر کے اس طرح کر کے لپیٹ دیا جائے، اور یہ نہیں کہ ایک کی پگڑی بنا دی جائے، ایک کے قمیص کی طرح کاٹ کر کے اور اس کو دوہرا کر کے، نے دیکھا ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ چیز صحیح نہیں۔ یہاں لمبا ہے یہ، اور اس کو جیسے گلا کاٹتے ہیں، گلا کاٹ کر کے اور اس کا یہ کاج بنا کر کے، یہ کیا نام ہے، جیب بنا کر کے، اور پھر اس کو پہناتے ہیں۔ یہ چیز بھی حدیث شریف میں ہے کہ اسی میں آپ داخل کیے گئے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تینوں اس طرح رکھے جائیں، اگر تینوں برابر ہیں کہ پورے جسم پر تینوں آ سکیں تو اسی کو لپیٹ کر کے، تاکہ موٹا کفن جسم بھی بے فرق ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ جسم کو اگر ہلکا ہو تو 3 تو بہت ہی کافی ہوگا، موٹا بھی ہو تو سنت یہی ہے کہ 3 میں دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پرانا ہو یا نیا ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال کفن جائز ہے۔ جی پیجامہ وغیرہ تو یہ تو جنازے کی کوئی، یعنی پرانی تاریخ میں بھی یا کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا کہ پیجامہ بنانا چاہیے، اور کچھ اسی میں لپیٹنا چاہیے۔ اور جو کپڑے، ظاہر بات ہے جس میں غسل دیا گیا، جو کپڑے پہنے ہوتا ہے آدمی، اس کو تو نکالنا ہی ہے۔ جی وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو اور حضرت ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا۔ کچھ لوگ جنازے کے آگے چلنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، بعض روایات میں بھی آیا ہے، لیکن صرف سوار ہو کر کے چلنے کی خاص روایت آئی ہے کہ گھوڑے جنازے کے سامنے، جنازے کے آگے سواری پر بیٹھ کر کے چلنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر پیدل چل رہا ہے تو کراہیت کسی صورت میں نہیں ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو رہی تو سواری پر بھی آگے چل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جیسا کہ روایت سے ثابت ہے۔ خاص طور پہ یہ روایت جس میں کوئی سواری سے چلنے کا یا پیدل چلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے مسئلہ یہی صحیح ہے کہ ضرورت کے وقت، یا ظاہر بات ہے یعنی آدمی کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، تو گناہ کی بات نہیں ہوگی اگر جنازے کے آگے چلیں۔ عام طور پر طبیعہ کا لفظ جو ہے نا، اس سے لے کر کے حدیث شریف میں آیا کہ جس نے جنازے کا پیچھا کیا، من تبع جنازۃ مسلم، تو پیچھا کرنے کا مطلب ہے کہ آگے نہ چلو۔ تو گویا اس حدیث کے بعد اس حدیث کو لا کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طبیعہ جنازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہی لازم ہے، آگے چل کر کے بھی اس کے ساتھ چلنے کا معنی حاصل ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ نہیں جنازے کے آگے چلنا گناہ ہے، کیونکہ پیارے رسول کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ پیارے رسول نے کسی سنت کو جاری فرمایا، ہو سکتا ہے وہ سنت آخر میں منسوخ ہو گئی ہو، پیارے رسول نے اس سے روک دیا، لیکن پیارے رسول کے بعد جب صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے تو یہ یقینی بات ہو جاتی کہ یہ روایت یا یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کرتے، اگر کوئی عمل کرتا تو دوسرے اس پر ٹوکتے، ایسا ہوتا۔
تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اور اتباع جنازہ کے خلاف نہیں ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام عطیہ، یہ ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا۔ جب فارغ ہوئی غسل سے تو پیارے رسول نے اپنی خاص اپنا تہبند، حق کا لفظ ہے، چادر نہیں بلکہ تہبند، نیچے کا حصہ، نیچے کے جسم کے نیچے حصے پر جو پہنا جاتا ہے تہبند، حق کا لفظ ہے، جو کمر کے نیچے پہنا جائے، اس کو پیارے رسول نے دیا کہ ان کو پہلے اس میں لپیٹو، پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے، گویا یہ ہمارا کپڑا ان کے جسم سے ملا رہے۔ یہی ام عطیہ ہیں، کہتی ہیں کننا قالت نہینا عن اتباع الجنازۃ ولم يعزم علینا، متفق علیہ۔ پیارے رسول نے ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا، لیکن ہمیں سختی سے منع نہیں کیا، یہ روایت ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری روایت آئی جس میں جہاں روایات صحیح روایات ہیں کہ پیارے رسول نے سختی سے منع کیا کہ عورت جنازے کے پیچھے نہ جائے۔ صحابی کریم کا انتقال ہوا، صاحب سمرہ بن جندب ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے پیچھے میرے جنازے کے ساتھ عورت نہ آئے اور نہ بخور، انگیٹھی میں جو بخور جلایا جاتا ہے خونی، وہ ہمارے قبر کے ساتھ یا ہمارے جنازے کے ساتھ نہ لایا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جانا جنازے کے ساتھ قبر میں دفن کے لیے یہ چیز مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کی زیارت قبر کو بھی ایک روایت میں آتا ہے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اور دوسرے لفظ میں لعن اللہ زائرات القبور، عام علماء نے اکثریت نے یہ لیا ہے کہ عورتوں کو اگرچہ مصلحت ہے کہ وہ بھی آخرت کو یاد کریں، لیکن چونکہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر کے ہو سکتا ہے اپنے اوپر قابو نہ رکھیں اور وہ غیر شرعی رونا شروع کر دیں تو پھر گناہ زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے عورتوں کو زیارت قبر سے منع کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ جب جنازے کو دیکھو آتے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضا، جو جنازے کے ساتھ یا جنازے کے پیچھے جا رہا ہے قبر تک جانے کے لیے تو اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ اس کو رکھ نہ دیا جائے۔ رکھنے کا مطلب ہے زمین پر اگر رکھ دیا جا رہا ہے قبر کا کہ یہ تکمیل کا انتظار کیا جا رہا ہے تو سب بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کو رکھا نہ جائے تب تک آدمی جا کر کے بیٹھے رہے۔ اور یہ بیٹھنے کی، جنازے کو رکھ کر کے بیٹھنے کی سنت خود پیارے رسول سے دوسری حدیث میں، لمبی حدیث میں آیا ہے کہ جنازہ رکھا ہے، قبر کے کھودے جانے کا یا اس کے تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، پیارے رسول بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھے ہیں اور ایسا لگتا ہے اس مجلس میں کہ سب کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی، ذرا سے حرکت کرے توڑ جائیں۔ پیارے رسول کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے زمین کو کھود رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، اگر نیک ہے تو خوبصورت فرشتے خوشبودار کپڑوں میں، اسی طرح ان کے ساتھ ایک خوشبودار ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، وہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور جہاں تک میت کی نظر پہنچتی وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ آدمی مرتے وقت دیکھ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور اس وقت اس کا دل اندر ہی اندر پھنستا رہتا ہے کہ کتنے جلدی نکل جائیں ہم۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی تھی، اخرجی الی رحمت اللہ ورحمہ ورحمہ، اللہ کی رحمت کی طرف نکلو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح اس وقت اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کو اڈیلا جائے کسی مشکیزے سے یا گھڑے سے، آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو بدشکل اور ڈراؤنے قسم کے فرشتے دور تک آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملک الموت آتے ہیں اور ڈانٹ کر کے کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل۔
तो रूह पूरे आंतों में दौड़ती रहती है, पूरे पेट में दौड़ती रहती है, यहाँ तक कि फिर पकड़ करके उसको खींचते हैं। उसकी मिसाल प्यारे रसूल ने ये दी है कि जिस तरह जंग लगा हुआ लोहा रुई में फंसा हो, इस तरह तेजी से खींच लेना। कमायुन सफूद मिनल अहनी, खुद यानी रुई में अगर जंग लगा है, देर तक लोहे के साथ लोहे में रुई में लोहा रख दिया जाए और वो भीगा हो तो उसमें जंग पकड़ लेता है, जंग पकड़ करके चिपक जाता है। जब खींचा जाएगा तो कुछ न कुछ उसका हिस्सा उसमें आ जाएगा। इस तरह सख्ती से खींचते। तो कहने का मतलब यह है कि बैठ जाने का, जनाजे को रख लेने के बाद बैठ जाने की ये सुन्नत खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल मुबारक में साबित है। وعن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ارسل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه. حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت کو قبر کے پائے کی طرف سے داخل کیا، قبر میں میت کو قبر میں ان کے پائے کی طرف سے داخل کیا. یعنی اگر سرہانہ کس طرف ہوگا، میت کو اس طرح رکھنا ہے کہ داہنے کروٹ جب ان کو لٹائیں داہنے کروٹ لٹا دیں تو ان کا چہرہ قبر کی طرف کرنا ہوگا. تو جس طرف سر ہو، سر کی طرف سے نہیں بلکہ پاؤں کی طرف سے اس طرح کر کے سر پہلے داخل ہوگا پھر اس کے بعد پاؤں. سر جہاں ہوگا الٹا اس طرح نہیں کہ پہلے پاؤں داخل ہو پھر اس کے بعد سر آ کر کرنے گئے کرو، بلکہ سر پہلے داخل ہوگا اور اس کے بعد اور پاؤں آ کر کے پاؤں کی طرف میں رہے گا. یہ ہے سنت. اور انہوں نے کہا ہے من السنت، یہ طریقہ میت کو داخل کرنے کا قبر میں سنت کا ہے. جی جنازہ لے جاتے ہیں تو اس کا سر آگے رہے گا یا پیر آگے؟ سر آگے رہے گا، پیر نہیں آگے رہے گا، سر آگے رہے گا. اور جب داخل کریں گے تو سر بھی پہلے داخل کریں گے، پائےتانے کی طرف سے سر داخل کریں گے تو پائےتانہ اپنے جگہ پر آئے گا اور پیر اپنے پائےتانے کی جگہ پر آئے گا. بعض روایت میں آیا ہے، یہ روایت میں آیا ہے کہ اس کو بعض علماء کے قول میں کہ ان کو بغل سے داخل کیا جائے، یعنی پائےتانے سے داخل کرنے کے بجائے قبلے کی طرف رکھ کر کے اور پھر ان کو اس طرح سیدھے جسم پورے قبر میں ایسے ڈالا جائے. یہ نہیں کہ پہلے سر ڈالا جائے کیونکہ وہ قبر تنگ ہوتی ہے، پورا جسم اس طرح بغل سے لے کر کے اس میں کیا جائے. یہ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ پائےتانے کی طرف سے داخل کیا جائے. جی خوشی میں خود کشی کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو خود کشی. وہ کافر نہیں ہوا جب تک آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیتے ہیں علماء دین. ان کے لیے جنازے کی نماز ہے اور ان کے لیے کفن اور دفن اور غسل سب کچھ ایک مسلمان کے رہے. لیکن جب کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا تو وہ اس کے لیے مسلمان کی حرمت نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا. خودکشی بہت بڑا گناہ، اس میں کوئی شک نہیں. دینا، چوری، ڈکیتی کچھ بھی ہو، لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. جب تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا تو جنازے کی نماز ان پر پڑھنی مشروع بلکہ پڑھنا واجب ہے. سب لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور جنازے کے بارے میں عام حکم ہے صلاۃ جنازہ کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے کر دیا تو سب سے یہ فرض ادا ہو گیا، لیکن اگر سب نے چھوڑ دیا تو سب فردن گناہ گار ہوں گے. جی کرنے والا جنت کی جائے گی. دیکھیے خودکشی کرنے والے کے بارے میں جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے اور جس چیز سے اس نے اپنے کو مارا ہے وہ لے کر کے آئے گا اور وہی وہ عذاب اپنے جسم کو اس طرح دیتا رہے گا، مارتا رہے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ. اسی سے جیسے چھری سے اگر مارا ہے، بندوق سے مارا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب کے لیے اور دوسرے عذاب کے شکل بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا اس کو. لیکن جیسا کہ یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کافر نہیں ہے انشاءاللہ نماز روزہ بھی کرتا رہا ہے لیکن اس نے غلطیاں کی، یہ بڑی غلطی کر کے اپنے کو ہلاک کر دیا، تو یہ ایک مدت یا کچھ مقدار میں کچھ دنوں تک رہ کر کے اپنا یہ عذاب کا بدلہ چک کر کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ ہے مطلب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کسی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور شرک نہیں کیا
नमाज पढ़ता रहा और दूसरे आमाले जब करता रहा, लेकिन कुछ उससे कोताहियां हुई तो उस कोताही की बिना पर जहन्नम में दाखिल होकर के फिर उनको पाक करके अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम के दरमियान, जैसा कि सही मुस्लिम की रवायत है, एक नहर है उसमें गोता दिलाएंगे, फिर सब कुछ साफ हो जाए फयम बतून, तो उग जाएंगे वो, जैसा कि हदीस शरीफ में जितने उनके जिस्म या चमड़ा या आधा जमे हैं तो पैदा हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। तो ये अल्लाह की रहमत की बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन शर्त है कि आदमी शिर्क न किए हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाले को कभी माफ न करने का फैसला किया कि कभी उसको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ला यग़फ़िरु इस कभी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि शिर्क के मामला को टटोल करके मालूमात लेकर के उससे बचने की कोशिश करें। शिर्क के मामला से अगर दूसरे मामलात में कोताही हुई तो मग़फ़िरत की उम्मीद है, लेकिन अल्लाह की चादर हम अगर खींच रहे हैं अल्लाह की जिस तो अल्लाह ताला जिस जगह के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल-किब्रिया व रिदाई, ये बड़कपन या तौहीद मेरी चादर है, फमन नाज़ानी फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने ये चादर मेरे ऊपर से खींच लिया। जिस तरह आदमी अगर सोया हो चादर अचानक खींच लो, बेपर्दा हो जाए, किस तरह गुस्सा होगा। अल्लाह के लिए बहुत ऊंची मिसाल है, अल्लाह ताला बहुत ही सख्त नाराज या गुस्सा होते हैं। साहब अगर मैयत मर गया, आदमी अकेला ही था और काफी देर तक मरा पड़ा रहा, उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा उसी हालत में रहा, तो उसको सीधा करने की जरूरत है? सीधा करने की जरूरत है अगर सीधा हो जाए। क्यों? उसकी दलील हम लेते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फेल मुबारक से कि जब हजरत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो उनकी आंख फटी और फटी थी। जब प्यारे रसूल दाखिल हुए तो आपने आंख को बंद कर दिया, अभी नरम था, चमड़ा वगैरह नरम होता है, बंद हो गया। प्यारे रसूल ने फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो आंख पीछा कर। इसी तरह अगर कोई जिस्म टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, तो कोशिश होनी चाहिए उसको सीधा करने की। अगर नहीं सीधा हो रहा है तो तोड़ मरोड़ करके उसको सीधा करना जायज नहीं है, क्योंकि प्यारे रसूल ने फरमाया न कसर आज़मुल मय्यित का कसर ही हय्यन, एक मय्यत के हड्डी को तोड़ना वो जिस तरह जिंदगी में उसको तोड़ते हैं उसके बराबर है, यानी गुनाह है। इस वजह से इस तरह करना सही नहीं है। बात आलिम से सुना ये हाथ जो है सब कैसे कर दो? मरने के बाद यही होना चाहिए। गुस्ल के वक्त अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि हाजिर होकर के अच्छे लोग मौत के वक्त लोग हाजिर हो, ये सुन्नत है। आदमी की जानकारी हो तो कम से कम अच्छे लोगों को बुला लेना चाहिए। प्यारे रसूल के नाती का इंतकाल हो रहा था, आपकी दुख्तरे नेक अख्तर हजरत ज़ैनब का किस्सा था या हजरत उम्मे कुलसूम का के लड़के का इंतकाल हो रहा था। प्यारे रसूल को बुला भेजा कि जल्दी से बुला दो, बच्चे का इंतकाल हो रहा है। प्यारे रसूल आए तो गोया उनकी रूह उनके जिस्म में ऐसे खड़खड़ा रही थी जैसे कि सूखे चमड़े के मश्क में कोई चीज रख करके पत्थर की तरह उसको हिलाओ। तो प्यारे रसूल आए। इसी तरह प्यारे रसूल हाजिर होते थे दूसरे सहाबा किराम के मौत के वक्त, तो नेक आदमियों को बुला करके जो सुन्नत है उस वक्त कम से कम तलकीन के लिए, जैसा कि हदीस शरीफ में है, बुलाना चाहिए कि उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तलकीन करें या बयानी करें। तलकीन का मतलब लोगों ने कहा है कि उनके सामने ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, ये ना कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लेकिन सही मसला यह है ये भी कहना चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल ने अबू तालिब को कहा कि कुल्ला या अम्मे कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन व हाजिरतन बिइंदल्लाह, ऐ मेरे पिता मोहतरम आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए। ऐसा कलिमा मुबारक है कि हम इसकी बिना पर अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पा जाएंगे बख्शवाने की। तो कहने का मतलब कह सकते हैं। तो जो कहते हैं कि नहीं मसलहतन अगर आदमी इस तरह उससे खतरा है या जिज्जिज है, उस वक्त अकल सही नहीं रहती, हवास बाख्ता रहता है, खतरा है कि वो इनकार करके नहीं करेंगे तो कुफ्र ही पर उसका इंतकाल हो, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने कहो। तो इस किस्म के लोगों को बुला करके और दूसरे जिस्म के दूसरे आज़ा को बराबर कर देना चाहिए उसी वक्त, क्योंकि जिस्म नरम होता है, थोड़ी देर के बाद जिस्म सूख जाएगा तो फिर जिस तरह टेढ़ा मेढ़ा रह गया उसी तरह वो रह जाएगा। आज़ा को कहाँ किया जाए? रिवायत में आता है कि सीने पर, और एक रिवायत में आया है कि उसको बगल में डाल दिया जाए। जो भी हो बहरहाल उसी जिस तरह बराबर करेंगे उसी तरह रह जाएगा। बाद लोग होते हैं मर जाने के बाद भी, देर तक गुजर जाने के बाद भी
उनका जिस्म नरम रहता है तो कोई उसमें परेशानी, लेकिन खास तौर पे जिनका जिस्म सूख जाता है जल्दी से और सख्त हो जाता है उनके लिए, उनके बारे में परेशानी का मसला है। नमाज जनाजा गायबाना, उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। खैर रसूल ने सिर्फ एक बार जनाजा गायबाना पढ़ी है, वो हजरत नजाशी के ऊपर मलिक हबशा जो थे जिन्होंने पढ़ा दिया था मुसलमानों को पहली हिजरत और दूसरी हिजरत में। तो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ वही के जरिए से आपको खबर लगी, आपने कहा कि उठो जनाजे की नमाज पढ़ो क्योंकि नेक आदमी आज मर गए। खैर रसूल उठे और उसी तरह आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, गोया जनाजा हाजिर था। तो सिर्फ यही एक वाकया है, इसके अलावा दूसरे सहाबा हजरत जाफर और कौन कौन कहाँ कहाँ इंतकाल किए, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, जैद बिन हारिसा, सब लोग, लेकिन खैर रसूल ने किसी के ऊपर जनाजे की नमाज पढ़ी। तो मसला इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी जगह उसका इंतकाल हुआ है कि जनाजे की नमाज न पढ़ी गई हो कुफ्र काफिरों के मुल्क में, तो उसमें इख्तिलाफ नहीं है, जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ना चाहिए। इख्तिलाफ सिर्फ उस सूरत में है कि जहाँ मुसलमानों के दरमियान उनका इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ करके दफन किया गया, तो फिर गायबाना जनाजा न पढ़ी जाए, ये बात लोग कहते हैं। लेकिन दूसरे उलमा ये कहते हैं कि जनाजे की नमाज जब एक मरतबा रसूल ने पढ़ने के बाद आपने ये नहीं फरमाया कि हमने सिर्फ इस वजह से पढ़ी है उनके ऊपर जनाजे की नमाज की, उनके ऊपर जनाजे की नमाज वहाँ नहीं पढ़ी गई, बगैर नमाज जनाजा की उनको दफन किया गया, ये सबब जब नहीं बयान फरमाया तो किसी भी जनाजे का जनाजे की गायबाना नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज तरावी के मसले पूछा, अल्लाह के नबी ने कभी सारी उम्र 13 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ी थी, इसके मसले थोड़ा रोशनी डाल। आप यानी आपने बताया कि प्यारे रसूल 13 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे जी, जिस हदीस में है उसके बारे में पूछना। ये हदीस सही है वही यानी जितनी सही हो सकती है बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायतों में से सबसे सही रिवायत क्या है, 11 रकात और फिर आप 2 रकात रात में जब उठते थे तो पढ़ते थे, या ईशा के बाद की नमाज 2 रकात उसमें मिला रही है 13। लेकिन हजरत आयशा की जो सही रिवायत है, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात। गैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान हो, आप क़ियामुल लैल 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ये दुनिया की सबसे सही अहादीस में से है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन पढ़ी हुई तो 20 तरावी आती है ना रम में, ये इश्काल आपको ये है, हम हमेशा ये कहना चाहते हैं और कहते रहेंगे कि अगर कोई शख्स 11 पढ़ करके निकल जाता है तो उसको उसका क़ियामुल लैल मिल गया, और फिर अगर और ज्यादा पढ़ना चाहता है तो जायज है, लेकिन इस शक्ल में ये अकीदा रखें कि 11 प्यारे रसूल की सुन्नत है और ज्यादा पढ़ना जायज है, क्योंकि रोजे में जिस कदर आदमी नफिल पढ़ेगा। लेकिन ये अकीदा अगर रख करके पढ़ रहा है कि 20 से कम जायज नहीं, तो गलत अकीदा है। कोई भी आलिम हो या जाहिल हो ये अकीदा ना रखे, 20 भी पढ़े, लेकिन यह है कि ये अकीदा ना रखे कि 20 से कम तरावी नहीं है। और जो शख्स 11 पढ़ करके निकल रहा है उसके बारे में अगर ये अकीदा रखता है कि गलत कर रहा है या ये सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, तो ये अकीदा गलत है। 11 पढ़ के अगर उसको उसका अजर मिल जाता है और 20 ना पढ़े हो तो उसके लिए काफी है, तो आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है जी, या कोई उनके बारे में हासिल ना करे। लेकिन इन सब चीजों को लोगों ने इख्तिलाफ का बहुत बड़ा सबब बना लिया है, और अपने टोले का आदमी या गैर टोले का आदमी की पहचान ही कर लिया है कि हाथ यहाँ बांध रहा है। हकीकत यह है कि सुन्नत सही सुन्नत पर अमल करने वाले हर जमाने में रहेंगे लोग, और इसमें कोई शक नहीं कि इख्तिलाफ की खबर प्यारे रसूल ने खुद दिया और इख्तिलाफ होता रहेगा। इस इख्तिलाफ में हमें सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सही रास्ता कहाँ से मिलेगा? अगर हम सिर्फ ये कहते कि नहीं हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही के तरीके पर रहेंगे, उसी में हमें मिलेगा, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्यारे रसूल के अलावा किसी को पूरे तौर पर मुक्तदा बनाना ये गलत है। हाँ, अगर प्यारे रसूल की बात नहीं मिल रही तो किसी की भी बात आप ले सकते हैं। किसी खास एक इमाम की बात को अपने ऊपर लाजिम समझना ये भी गैर शरई बात है। यानी कि हम इमाम अहमद बिन हम्बल ही के पीछे रहेंगे, इमाम शाफी ही के पीछे रहेंगे, या इमाम अबू हनीफा ही की बात मानेंगे। जैसे कि लोग पूछते हैं कि ये मसला है, हमें हनफी मजहब पर फतवा दीजिए, इस किस्म का फतवा पूछना भी शरई तौर पर गलत है। यकीनन अल्लाह क्या पूछे जाएंगे लोग, क्योंकि पूछना ये चाहिए था कि हमें सही मसला बताओ, और कुरान सुन्नत से
करीब हमें मसला बताओ जिस कदर हो सके। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं इमामों की बात गलत नहीं हो सकती, नहीं ऐसा न कहा। इमाम साहब ने खुद तमाम अइम्मा ने कहा कि मेरी बात अगर प्यारे रसूल की बात के खिलाफ पड़े तो मेरी बात को दीवार पे मारो। ये चीज तमाम उलमा, हर मजहब के उलमा ने नकल किया। इब्न आबिदीन आखिरी जमाने के हाशिया इब्न आबिदीन में वाज़े तौर पर उन्होंने नकल किया है बाद मसाइल में, बल्कि उन्होंने इनकार भी किया है कि हाँ हमारे इमाम की तरफ ये मंसूब मसला गलत है और हदीस इसके खिलाफ पड़ती, वाज़े तौर पर कहा। लेकिन बाद जगहों पर ऐसा लगता है कि मजहब को की बात को सही करने के लिए किसी न किसी तरह हदीस को तोड़ मड़ोड़ करके उसको साबित करेंगे। लेकिन हमें इन सबसे गरज नहीं, हमें गरज ये है कि जहाँ से सोना मिले, जहाँ भी मिले उसको ले लेना है। और सोना जो है वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और किसी के पीछे हम ये सोचें कि हम उन्हीं के पीछे हिदायत याब होंगे, इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून, तो ये गलत है हकीकत। इस वजह से आपने जो सवाल किया कि ये लोग जो 20 पढ़ते हैं, 20 इस नीयत से आप पढ़ें कि ये भी जायज है। लेकिन कोई शख्स अगर 11 पढ़ने वाले को गलतकार कह रहा है तो वो गलत है। शरई तौर पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कोई अमल कर रहा है तो उसको और ही मुतब्बाई उसकी करनी चाहिए, ना कि कहा जाए कि ये लोग खारिजी हैं या ये लोग पांचों मजहब कहाँ से आ गया। यकीनन अगर आपने 4 बना लिया तो 5वां बनने की क्या, 5वां बनाने में आपको क्या बात है, या ये कि आपको एतराज क्या है। 6वां भी मुझे याद है कि हरम में 4 मुसल्ले थे, लेकिन किसी जमाने में 8वीं सदी हिजरी में लिखा है उन्होंने, इब्न हजर हैतमी ने, कि मक्के में शियों का बहुत जोर हो गया था, रवाफिज का, यहाँ तक कि मिंबर पर खड़े होकर के हजरत मुआविया को गाली दी जाती थी। उन्होंने बाकायदा हुकूमत वक्त मुतालबा किया, 5वां मकाम भी कायम हो गया, 5वां मुसल्ला भी कायम हो गया था उनके लिए। तो जब 5वां हुआ तो 6वां क्यों नहीं हो सकता, 6वां हुआ तो 7वां क्यों नहीं हो सकता। जब वक्त निकलती गई तो निकलने ही दीजिए। लेकिन अगर रोकना है इस इख्तिलाफ को तो सब एक ही राय पर इकट्ठे हो जाए कि जहाँ पर उनकी बात नहीं उसी को लिया जाए, एक ही मुसल्ले पर सब नमाज पढ़े, ये होना चाहिए। और यकीनन कुछ लोगों के दिलों में अभी ये बीमारी शायद गुदगुदाती हो या करवट ले रही हो, सोचते हों शायद कि 4 मुसल्ले हो जाते हमारे इमाम का मुसल्ला अलग बन जाता तो अच्छा है। हो सकता है, कोई ऐसी बईद नहीं है बात, क्योंकि उनके तसर्रुफात से ऐसी बातें मालूम होती हैं। वो कहते हैं कि कब्रों पर भी खुतबे होने चाहिए, हज़रत खदीजा के कब्र पर, हज़रत आमिना के कब्र पर। जब ये सब चीजें तलब कर ले रहे हैं तो उसको भी वो अपने दिल में ले करके बहरहाल तसल्ली कर रहे होंगे। किसी ने एक आदमी की तारीफ देखी, कहा कुछ दिन इंतजार करो और बन जाएगा। वित्र का तरीका जो प्यारे रसूल ने फरमाया है, एक तरीका भी, एक वित्र भी पढ़ सकते हैं आप, 3 पढ़ सकते हैं, 5 पढ़ सकते हैं, 7 पढ़ सकते हैं, 9 पढ़ सकते हैं। यानी ये कि ये सब तरीके प्यारे रसूल से साबित हैं। और 3 पढ़ने का तरीका जो है वो 2 तरीके से, एक तो आप तीनों एक ही लाइन से पढ़ते चले जाए, फिर आखिर में आखिरी तशहुद, एक पहला और आखिरी तशहुद करके फिर सलाम करें। दूसरा तरीका यह है कि उसको मगरिब की तरह न बनाएं। मगरिब की तरह न बनाने का मतलब यह है कि 2 रकात पढ़ के आप तशहुद और सलात अला नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद सलाम पढ़ते हैं। मगरिब की तरह अगर उठ गए तो गलत हो गया। लेकिन अगर आप 2 रकात पढ़ करके सलाम फेर लें तो तीसरी रकात के लिए उठ करके जैसे कि इमाम पढ़ते हैं, ये भी सही है। लेकिन वहाँ भी मजहब की बात आती है, कहते हैं कि नहीं हमारे मजहब में ये चीज जायज नहीं, बल्कि लोग फतवा देते हैं कि हरम में इमाम के पीछे हमारे इमाम की ये सब सही नहीं है या हमारे इमाम के मजहब पर सही नहीं, इस वजह से यहाँ भी जायज नहीं कहते हैं। बहरहाल वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग इस तरह मुसलमानों में तफरीक पैदा करना चाहते हैं, वो जिम्मेदार। लेकिन सही अहादीस से ये चीज साबित है, इंशाअल्लाह आप लोग दिल में खोट ना रखें। हाँ, अगर कोई शख्स नहीं पढ़ना चाहता है, अपने ही मजहब की रट लगाना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी को है। कहाँ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ फख्र से बयान करते हैं हिंदुस्तान की, मैं गया वहाँ और वहाबी के पीछे एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ना जायज ही नहीं जमीन पर। तो फिर हज करने किस लिए आते? हज में ये वाक़या पेश आता है आमतौर पर। और वो अपने कुछ लोगों को लेकर के यहाँ कहीं भी कोठरी में हो, होटल में हो, अपनी नमाजें अदा करते हैं। बहरहाल ये सब चीजें काफी तादाद में लोग आते हैं। की पीढ़ी उसी वक्त चलेगी जब इस किस्म की बातें करेंगे, लोगों को गाली देंगे, तभी तो लोग उनकी इर्द-गिर्द चलेंगे।
वरना फिर उनकी खसूसियत क्या रह जाएगी। और कोई सवाल आता है जी? क्या फरमा रहे हैं भाई? वो कहते हैं जो हनफी मजहब में वितर की नमाज पढ़ी जाती है वैसे ये इमाम नहीं पढ़ते, तो ये क्या दलील? नहीं, कभी कभी पढ़ते हैं, वो पढ़ना चाहिए, वो भी जायज है। आप कहते हैं कि हनफी मजहब में जो वितर जायज है, ये इमाम क्यों नहीं पढ़ते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं, सुना गया है, देखा गया, हमने खुद पढ़ा है। हनफी मजहब में जैसे पढ़ते हैं वो बिल्कुल इधर ही ऐसे नहीं पढ़ते, ये लोग तो आते भी बैठते नहीं नहीं, सीधा खड़ा हो जाता है। हाँ, तो उस तरह भी कभी इमाम पढ़ते हैं। लेकिन हनफी मजहब में पढ़ते दूसरा सब बैठते, आप तैयार तो पढ़ते, इसके बाद खड़ा होके सूरह फतिहा पढ़ के इखलास पढ़ के फिर उल्टा तकबीर पढ़ते हैं। यानी मगरिब की तरह पढ़ने से मना किया था रसूल। लेकिन हनफी मजहब में तो ऐसे ही कर रहा है। बहरहाल ये चीज अगर ऐसी है तो ये हदीस के खिलाफ है, उसको हदीस के खिलाफ कहने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। और उसको अगर कोई शख्स गले लगाना ही लगाए रखना चाहता है तो लगाए रखे, लेकिन जब कोई शख्स पूछे तो उनको बताया जाए कि ये मसला गलत है, सही है, उस पर लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, क्योंकि 1400 साल से इस तरह के इख्तिलाफात आते रहे हैं। सही मसला बताने की कोशिश कीजिए, नहीं मान रहा है तो जिस तरह वो आपको मनवा रहे हैं, अपनी बात नहीं मान रहे, आप इस तरह आपको भी हक नहीं है। लगता है हिंदू मुद्दे से पहले तो उनको भी कहा गया कि आप डरोगा नहीं कि जबरदस्ती उनको उस पर मजबूर करें।